खुदा दा वास्ता रोड कौन जान छिड़ा हड़ो क्योंकि वो कभी नहीं बनेगा, हमें महसूस हो रहा है। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਬਣਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के पसरूर रोड पर, जिसे हुनी रोड भी कहा जाता है। कई सालों से ये रोड नामुकम्मल है और इधर जो गुजरने वाले लोग हैं वो एक अजियत में मुब्तला हैं। लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। आज हम उन्हीं शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं और ये रोड अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। कसूर साइड का MP जवरी वाले ने साड़ी तख्ती लग जे, इधर डार ने साड़ी तख्ती लग जे, जखाजा का मेरी तख्ती लग जे। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਤਖਤੀਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਖ ਪਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ करने हैं कि या अल्लाह को जान साड़ी बख्शी हो ही जावे। गरदारी कर रहे हैं, पैसे आते हैं खुद खा जाते हैं, रोड नहीं बनाते हैं, जलील हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਾ ਨਗਾਈ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਾ ਨਗਾਈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। खुदा दा वास्ता रोड कौन जान छिड़ा हड़ो क्योंकि जब से इस रोड से जा रहे हैं तकरीबन ये दूसरी बाइक हम लोगों की बाइकें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। इसका भी इतना काम करवाते हैं कि तकरीबन हर हफ्ते जो है ना जब पेमेंट लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी सही करवाते हैं। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਕਾਬ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਸਰੂਰ ਰੋਡ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਹਰ DC ਅਫਸਰ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੰਘਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਹੜੇ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਦੁਆ है। ये हुक्मरान और जो हमारे जो सियासतदान नाअहल लोग आगे आगे हैं, जो अहल हैं वो लोग उनको वोट नहीं देते। अहल लोग आगे, ये कानून कुदरत है, जब क़यामत करीब होगी तो नाअहल लोगों को जो है ना आगे लाया जाएगा। ये क़यामत की निशानी है। और 10 साल से आधे लोग मर चुके हैं, आधों के बाजू टूट चुके हैं, बहुत सारी बेवा लोग हो गए हैं, बच्चे यतीम हो गए इस रोड की वजह से। कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल है। इसका नाम है खूनी रोड है, कोई पूछने वाला नहीं है, ला कानूनियत है इसमें। तो ये सारा कसूर जो हमारे सियासतदानों का है, जो अपनी अना के मसाइल बनाए हुए हैं, तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का। सर इस रोड के बारे की आखिए कि मौत के खूह ते गड्डी चला के जाने वाला हिसाब जे, यकीन करो नवीं गड्डी कढ़ाई है बेकार हो गई है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ 'ਚ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਜੇ ਰੋਡ ਬਣ ਜੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ गई है। ये खुद इस रोड पे आए तो इन्हें पता चले, मुश्किलात होती हैं बहुत ज़्यादा, रोज़ बाइक ख़राब हो जाती है। हाँ जी भाई, अल्लाह का करम है। रोड का क्या मसाइल है, क्यों नहीं बन रहा? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਦ ਅਹਿਮਦ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, नहीं बनता, बड़ी परेशानी है यार। पहले इधर से बड़ी स्पीड पे काम हुआ था, ये इलेक्शन के दरमियान ना, ये अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो है ना काम स्लो हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो रही है इस रास्ते की वजह से ना। ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰੇ
ਕਵਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ। ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। 240 ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਈ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ 240 ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 800,000 ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜ਼ਾਹਦ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਜੀ ਆਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਡ ਇੰਝ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਜੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਐਮਐਨਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਸਰੂ ਰੋਡ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਐਨਜੀ ਦਾ ਐਨਜੀ ਹੈ। कहते हैं इजहारे राय की आज़ादी नहीं, हो सकता है लोग ठीक कहते हों, लेकिन हम करेंगे अरबाब इख्तियार से सवाल करने की जुर्रत।